आओ जो पातशाह दी पावन पवित्र गुरबाणी आसा जी की वार दी अपनी चल रही है विचार अगे आरंभ करिए। धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज उन्होंने शेख ब्रह्म ने बेनती की कि सच्चे पातशाह कृपा करके समझाओ वो जिहड़ा मालिक अकाल पुरख है वो किन्ने किहड़े किहड़े जीवां दी संभाल करदा है। ते सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी समझा रहे हैं। श्लोक महला पहला, पुरखां बिरखां तीर्थां तट्टां मेघां खेतां कि जिन्ने भी पुरख जाति के अंदर पैदा हुए जीव ने, बिरख दरख्त आदिक ने, तीर्थ ने, तीर्थां के तट्टां ते रहन वाले लोग ने, किनारे भी कहते हैं, ते मेघां मेघां कहते ने बदलां नूं, खेतां खेता कहते ने अपनी जमीन नूं, धरती नूं, खेतां नूं। पातशाह समझा रहे हैं कि जिन्नी भी सृष्टि उस मालिक ने पैदा की है। बिरख ने, बिरखां दे उपर अनेक जीव जंतु रहिंदे ने, बिरख भी साह लैंदे ने, दरख्त भी साह लैंदे ने। इन्हां सारियां दी पालना पोषण तीर्थां तीर्थां दे किनारियां दे उपर किन्ने उस पानी दे अंदर रहन वाले जीव ने, तट्टां किनारियां नाल पानी दे लग के खड़दे ने जीव। मेघां मेघ कहते ने बदलां नूं, ते बदलां दे अंदर भी जदों बरखा पैंदी आ किन्ने जीव उत्तों डिगदे ने। खेतां ते जिन्नी आ फसल हो रही है सारियां दी प्रतिपालना मालिक आप करदा। दीपा लोआ मंडलां खंडां बरभंडां, 7 दीप ने, लोक 14 गिने गए आ। किन्ने मंडल ने, किन्ने खंड ने, ते किन्ने बरभंड ने। बरभंड कहते ने ब्रह्मंड का आंडा, जिहदे विचों ये सारी सृष्टि पैदा हुई है। तो सतगुरु पातशाह समझा रहे ने दीप ने, लोक ने, मंडल ने, खंड ब्रह्मंड ने, क्योंकि गुरबाणी के अंदर कोट ब्रह्मंडा की गल की गई। कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सर्ब जियां का दाता रे, प्रतिपाले नितसार संभाले, एक गुण ही मूर्ख जाता रे। तो सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं, कहते अंडज जेरज उत्पजा खाणी सेत जाह कि 4 खाणियां द्वारा सारी सृष्टि की मालिक ने पैदा की है। अंडियां द्वारा जीव पैदा हो रहे ने। जेरज कहते ने जिहड़े रक्त और बिंद दे नाल जिन्हां दी पैदाइश हुंदी है। उत्पज कहते ने जिहड़े धरती चों पैदा हुंदे आ, ते सेतज कहते ने जिहड़े पसीने द्वारा जीव पैदा हुंदे आ। सतगुरु पातशाह ने इत्थे आपां नूं समझाया कि 4 खाणियां द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुंदी है, ते उह 4 खाणियां नूं पैदा करन वाला ते उन्हां दी संभाल कर रहा परमात्मा। सो मित जाने नानका सरां मेरा जनता। कहते ये सारे जीवां दी मत नूं, मित नूं, मर्यादा नूं परमात्मा ही जानदा। इन्हां दी किड्डी क वड्डी गिणती है, इन्हां नूं मालिक आप ही जानदा। सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं, सो मित जाने नानका सरां, सर कहते ने सरोवरां नूं, पानी नूं, ते मेरा मेरा कहते ने परबतां नूं। इन्हां पानी और परबतां दे उपर किन्ने क जीव जंतु ने, इन्हां दी गिणती नूं भी मालिक ही जानदा, ते इन्हां दी पालना पोषणा ते देखभाल भी परमात्मा ही कर रहा है। क्योंकि 42 लख जून पानी के अंदर दसी है, ते 42 लख जून आ धरती के उपर पातशाह की बाणी के अंदर आपां नूं समझाया। सो मित जाने नानका सरां मेरा जनता।
ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਤਿਹ ਕਰਨੀ ਤਾਹਾ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਪਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਭੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੁਹਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸਦਾ ਜੈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਭੱਗ ਉਹ ਜੀਵ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਟੱਲ ਆ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆਸਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਆਸਰਾ ਕਿਹਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਸਤ ਤਿਸ ਉਸ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਦਾ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਭੱਗ, ਜਿਹਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਸਰਾ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅਟੱਲ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਜੰਜੂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾਈ ਫਿਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਨਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਕਹਿੰਦਾ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਖੜ ਜਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ, ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬਿਬਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਔਖਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬਿਬਾਨ, ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਮਹਿ, ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਰਮਾ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭੱਜੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਜੂਝਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਮੇਰੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਤ ਤਾਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜੀਵ ਕੋਲੇ ਇਹ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੈ ਪ੍ਰਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਰਮੇ ਕਹਾਉਣ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਡ ਆ। ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ
ਜਾਣ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੇਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ। ਲੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਝਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਥੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ। ਕਿਉਂ? ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੜਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ, ਨੇਕੀਆਂ, ਤੀਰਥ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਪਾਤਰ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਫਲ ਨੇ ਕਰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਮ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮਿਥੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਚਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜੇ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਸ ਕਿਸੀ ਸੋਂ ਪੀਜੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ, ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਜੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੁਪਨਾ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਮੱਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਮੱਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਮੱਤੀ ਮਿੱਥਿਆ, ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਆ ਤੀਰਥ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 68 ਤੀਰਥ ਉਹ ਸੰਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਹ ਜਾਂਦਾ। 68 ਤੀਰਥ ਤਿੰਨ ਕੈ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਰਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੀਰਥ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਮੱਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਮੱਤੀ ਮਿਥਿਆ, ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ ਪੌੜੀ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੁਰਮ ਵੱਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਭੇਦ ਕਿਹਨੂੰ ਆਊਗਾ? ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੈਸੂ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ, ਜੈਸੂ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵੇਖਣਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਸੱਚ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਭੇਦ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ ਤੱਕ ਦੀਨਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ,
ਉਹ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬਾਹਲਾ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਪੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਝੂਠ ਦਾ ਵਡਿਆਈ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਨੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਜੀਵ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚਲੋ 8-7 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 15, 16, 17 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੁੜਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਆ ਇਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਗਿਆਨ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਐਸੇ ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਤੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ। ਜੋ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ
केवल नाम। जे असी कर्म नहीं करते तो मूर्ख कहता, जे असी परमात्मा का भजन सिमरन सेवा नहीं करते तो सानू मूर्ख कहता। असी फिर अपना जन्म गवा के चले जावांगे। मूर्ख सच ना जाननी, मनमुखी जन्म गवाया, बिच दुनिया काहे आया। कहते काहदे वास्ते आउणा सी दुनिया च। ये पातशाह ने आपां नूं ज्ञान बख्शिश कीता। कल नूं आपां इदों अगे शुरू कर लांगे। आओ फिर नाल दी नाल सच साडे मन च वसजे, परमात्मा दी साडे ते दया होवे। जो हुक्म है आपां नूं सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मुकावो। हाँ जी करो जी शुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू